students. This is a video on session 18 of Financial Accounting 6 subject. In this video, I am going to explain section C, that is 24 marks, first problem. X Limited and Y Limited, carrying on similar business, agreed to amalgamate by transferring their undertaking to a new company called Z Limited. X company and Y company ಅವರು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ Z ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ X Limited and Y Limited to Z Limited and they are forming a new company. They are merging. Balance sheets of X company and Y company are given to you. The terms of agreement were as follows. The shareholders of Z Limited issued 4 shares of 10 each at 12.5 rupees per share in exchange for 3 shares in X Limited. X Limited ನಲ್ಲಿ 3 ಶೇರ್ ಇದ್ದರೆ Z Limited ಅವರು 4 ಶೇರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ, ಆದರೆ 12.5 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, so this is the payment made to shareholders of X Limited. ಇದು net payment method of calculation of purchase consideration. Whereas in point B, they have given you about Y Limited. Y Limited ಗೆ assets and liabilities of Y Limited are taken over at book values subject to 5% provision on debtors and bills receivable and 10% depreciation on fixed assets. 5% provisions on debtors and bills receivable. Debtors ಮತ್ತು bills receivable ಮೇಲೆ 5% depreciation, 5% provision ಅಥವಾ reserves and 10% depreciation on fixed assets ಕೊಡಬೇಕು. Goodwill of Y Limited ಗೆ 27,200 they are ready to pay. And other assets are taken over at book value. ಇದು ಡೆಟರ್ಸು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ಅಟ್ 12.5. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್, okay, and then show the mode of discharge. For Y Limited, net asset method. For X Limited, it is net payment method. Prepare realization account and equity shareholders account in books of X Limited and Y Limited and show opening balance sheet under purchase method. Have a look. Calculation of purchase consideration, net payment method. X Limited ನಲ್ಲಿ net payment method ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, because here they have clearly given how many shares are being issued ಅಂತ. ಸೊ X Limited ನಲ್ಲಿ 3 ಶೇರ್ ಇದ್ದರೆ Z Limited ಅವರು 4 ಶೇರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ shareholders of Z Limited will issue 4 shares in exchange for 3 shares in X Limited. X Limited ನಲ್ಲಿ 3 ಶೇರ್ ಇದ್ದರೆ Z Limited ನಲ್ಲಿ 4 ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ X Limited ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 3 lakh rupees is the capital, 10 rupees is the value of each share. ಸೊ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ X Limitedಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 30,000 into 4 divided by 3. 30,000 into 4 by 3, 40,000 ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ 12.5 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅವರು ಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ 40,000 into 12.5, 5 lakh rupees will be the purchase consideration for X Limited. ಓಕೆ, ನಾವು Y ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ Y ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ 5% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 5% ಆನ್ 60,000 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 3,000. ಸೊ 60 minus 3,000, 57,000 ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ. Bills receivable of Y Limited is 4,000. Provision of 5% is 200. So 4,000 minus 200, 3,800. Goodwill ಗೆ 27,200 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ 6,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಹೋಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ Y Limited ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ Z Limited ಅವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ನೀವು Z Limitedಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ 5% ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ 27,200. So it is clearly given in the adjustment here. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 40,000 and 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 2,50,000. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 40,000 and 10,000. ಸೊ 2 lakh ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 lakh rupeesನ ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ Z Limited ಅವರು X Limitedಗೆ? ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
The purchase consideration was settled in shares of 10 each at 12.5 rupees per share. ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರನ್ನು 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh rupeesದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ನ ಅವರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12.5 16,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 rupees ಈಚ್ ಅಟ್ 12.5 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 lakh rupees ಫುಲ್ಲೂ ಶೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಅಜಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು 2 lakh rupees ವರ್ತಿನ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 12.5 rupees ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಸೊ 16,000 shares of 10 each at 12.5 rupees per share, 2 lakhs ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು they have asked you to prepare realization account and equity shareholders account in books of X Limited and Y Limited. ಸೊ realization account ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5 lakh rupees. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ transfer all the assets, balance sheet assets at book value, transfer the outsiders liability which are taken over at book value by purchasing company ಬರೀತೀರಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 5,65,000 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 3 lakh, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ 60,000. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,40,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 3 lakhs, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60,000 ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್ 5 lakhs. ಆ 5 lakhsನ ಹೇಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಹಣನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 5 lakh rupees ವರ್ತು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತಿನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Similarly, in books of Y Limited, realization account and equity shareholders account ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The same steps again, transfer of all the assets at book value, Y Limited balance sheet values ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Transfer of liabilities at book value by purchasing company, purchase consideration of Y Limited ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ 2 lakhs. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲಿ 2 lakh rupees ವರ್ತದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅವರು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ, ವೆರಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅವರು ಗುಡ್ ವಿಲ್ 27,200 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡರದ್ದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ goodwill generally. So let us just look into this account, this particular journal entry. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. 2 creditors and 2 bills payable, outsiders liability ಬರೀತೀರಾ 60,000 and 5,000. 2 business purchase 5 lakh rupees ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 5,65,000 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು 5,65,000 ರುಪೀಸ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಯು, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಯು 5,65,000, ಬಟ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,40,000 ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ವೈ ಕಂಪನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 1,40,000 ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,40,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ 1,40,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್. 27,200 ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 27,200 ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,67,200 ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 5% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ -5% ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 15,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 4,000 ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, -5% ಆನ್ 4,000 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ 18,800. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,15,000 ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 16,000 ಶೇರ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 40,000. ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 16,000. 16,000 ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12.5 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 16,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 16,000 ಶೇರ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 12 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 10 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, 2.5 ರೂಪೀಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Okay, so here you can see in the question, shares of 10 each are 12.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2.5 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 10 rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2.5 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 rupees will be capital, 40,000 shares, 16,000 into 10 rupees will be again capital, so 4 lakh plus 1,60,000, 5,60,000. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 2.5 rupees, 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 12.5 minus 10 rupees, 2.5 rupees will be securities premium. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಗೇನ್ 40,000 into 2.5 will be securities premium for X limited and Y limited 16,000 into 2.5. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,40,000 will be the security premium. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಶೋ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,15,000. ಸೊ your balance sheet is tallying. I hope you have understood this particular problem. If you have any doubts, always feel free to contact me. Thank you so much.